जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन रही प्रकाश मध्य को स्वागत पिलामाने आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी भाषा सौरभम संस्कृत पाठ्यपुस्तकम रो गद्य विभागरु जीवनस्य रहस्यम हैला ए जो जीवनस्य रहस्यम एटी प्रकृतरे पिलामाने जीवन कौन आउ एथिरे भगवान कर जो दान जो जीवन को भगवान दान करचंती आ भितर से सब बेले व्यवस्थित करके सब किछि रखि थांती किंतु आमे माने सब बेले अस्थिर रहू अव्यवस्थित रहू तेणु तार गोटे उदाहरण ए गल्पटी रे देखा जाइछि देखै दिया जाइछि तुम मानक पई गोटे भल संदेशा भितर अछि ताले देख जीवनस्य रहस्य हैला जीवनर गुप्त रहस्य ता भीतर कौन अच्छी लुचिकी लुकायित भाव के रही जो जहाँ भी आमे कौन निज अंगे लिभौचे जहाँ करुचे ता भीतर भगवान कौन लुचेकी रखिछंती सेही कथाटा आदिरे दर्शाई दिया जाइछि ताले चलो देखिबा आगोटी रीडिंग कर दियो कश्चन आम्र वृक्षः तस्य वृक्षस्य शाखायां एकं सूत्रं लम्बमानम् आसीत् तस्मिन् सूत्रे एकः कोकिलः बद्धः बहु यत्नेन अपि तस्मात् सः मुक्तः न अभवत् सूत्रेण बद्धं तं कोकिलं केचन काकाः अपश्यन् ते कोकिलं विनाशयितुं तत्पराः अभवन् क्रमेण काकाः तस्य समीपम् आगच्छन् चञ्चुद्वारा कोकिलम् अपीडयन् काकानां पीडया सः क्षताक्तः अभवत् सूत्रबन्धनेन सः दुःखितः आसीत् तन्मध्ये काकानां पीडा अधिकं दुःखम् अददात् तस्मिन् एव काले एकः विशालः काकः तत्र आगच्छत् सः कोकिलस्य उपरि आक्रमणम् अकरोत् अयं काकः कालरूपः आसीत् स्वजीवनस्य रक्षणे असमर्थः कोकिलः अहं नूनं मृत्युं प्राप्स्यामि इति अचिन्तयत् एतत् सर्वं तस्य वृक्षस्य अधः स्थितः एकः सज्जनः अपश्यत् सः मनसि एवं चिन्तितवान् यत् कोकिलः नूनं मरिष्यति इति भो भगवान् भवान् निष्करुणः भवति निष्पापं कोकिलं किमर्थं न रक्षति तस्मिन्नेव काले काकस्य कोकिलस्य च भारम् असहमानं तत् सूत्रं छिन्नम् अभवत् सूत्रबन्धनात् मुक्तः कोकिलः शीघ्रम् उड्डीय दूरम् अगच्छत् तदा सः सज्जनः सानन्दम् अवदत् साधु भगवान् मृत्युरूपेण आगतः काकः कोकिलस्य मुख्याय अभवत् धन्या भवतः माया बुझेला आ भितरे आमे कर्तु पद क्रियापद मध्य बाछिबा ताले एबे आमे ताले एटुकु विशद रूपे व्याकरण सहित बुझिबा देख कश्चन आम्रक्ष वृक्षः कश्चन संधि विच्छेद करदबा टिके कह युक्त चन कश्चन ताले कौनसी एक आम्र वृक्षः आंब गछ तस्य वृक्षस्य शाखायां सेही गछर डाଳରେ एकम सूत्रमानम लंबमानम आसीत् गोटे सूता लंबमानम लंब युक्त सान छ एटा होची प्रकृति प्रथा पिला माने लंबा होइथिला बांधी होइथिला गोटे सूता तादरे बांधी होइथिला तस्मिन् सूत्रे एकः कोकिलः बद्धः पिला माने एटी चित्र देख गोटे आंब गछ एटा तादरे गोटे सूता एटी बंधा आइची तादरे गोटे कोइलीटीए बांधी जाइची ହେଲା ताले एकः कोकिलः बद्धः गोटे कोइलीटीए बांधी होई रहिथिला बहु यत्नेन बहु चेष्टा करिकी मध्य तस्मात् सह मुक्तः न अभवत् तस्मात् कहले सेथिरु सह माने से मुक्तः न अभवत् मुकुଳି पारु नथिला सूत्रेण बद्धं तम कोकिलम सूत्रेण बद्धम बांधी होइथिबा तम कोकिलम से कोइलीटी को केचन काकाहा के युक्त चन केचन केते गुड़िए काकाहा माने काऊ अपश्यन देखिले ते कोकिलम ते कहले से माने
କୋକିଳମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କୋଇଲିଟିକୁ ବିନାଶୟିତୁମ୍ ମାରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପରାହା ଅଭବନ୍ ତତ୍ପର ହେଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ବିଷୟଟିରେ ସବୁ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଲକାରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଲଙ୍ଗ ଲକାରର ପ୍ରୟୋଗ ଏଠି ତମେ ଶିଖୁଛେ, ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଶିଖିବା। ଏବେ କେବଳ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଦେଖ। କ୍ରମେଣ କାକାହା, କ୍ରମଣ କହିଲେ କ୍ରମାନୁସାରେ, କାଉମାନେ ତସ୍ୟ ସମୀପମ୍ ଆଗଛନ୍ ତାର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ଆଗଛନ୍ ମାନେ ଆସିଲେ। ଚଞ୍ଚୁ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଥଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କୋକିଳମ୍ ଅପୀଡ଼ୟନ୍ କୋଇଲିଟିକୁ ପୀଡ଼ା ଦେଲେ, କଷ୍ଟ ଦେଲେ। କାକା ନାମ ପୀଡ଼ୟା କାଉମାନଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା, କଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସ କ୍ଷତାକ୍ତଃ ଅଭବତ୍ କ୍ଷତାକ୍ତଃ କ୍ଷତ ଯୁକ୍ତ ଅକ୍ତଃ କ୍ଷତାକ୍ତଃ ଅଭବତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇଗଲା। ସୂତ୍ର ବନ୍ଧନେନ ସୂତା ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରା ସହ ଦୁଃଖିତ ଆସିତ୍ ସେ ଆଗରୁ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା। ତନ୍ମଧ୍ୟେ ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟେ ତନ୍ମଧ୍ୟେ ତା ଭିତରେ କାକା ନାମ ପୀଡ଼ା କାଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ କଷ୍ଟ ଅଧିକମ୍ ଦୁଃଖମ୍ ଅଦଦାତ୍ ତାକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା। ଦା ଧାତୁର ଲଙ୍ଗ ଲକାର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅଦଦାତ୍ ଦେଉଥିଲା। ତସ୍ମିନେବ କାଳେ ସେହି ସମୟରେ, ତସ୍ମିନେବ କାଳ କହିଲେ ସେହି ସମୟରେ, କାଳେ ହେଲା କାଳାଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ଏକଃ ବିଶାଳଃ କାକଃ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାଉ ତତ୍ର ଆଗଛତ୍ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସହ କୋକିଳସ୍ୟ ଉପରି ସେ କୋଇଲି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣମ୍ ଅକରତ୍ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ହେଲା ଅକରତ୍ କ୍ରୁ ଧାତୁରେ ଆସିଲା। ଅୟମ୍ କାକଃ କାଳ ରୂପଃ ଆସିତ୍ ଏଇ କାଉଟି କାଳ ରୂପୀ ଥିଲା, ଯମ ପରି ଥିଲା, ହେଲା। ସ୍ୱ ଜୀବନସ୍ୟ ରକ୍ଷଣେ ନିଜ ଜୀବନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ କୋକିଳଃ କୋଇଲିଟି ଅସମର୍ଥ ହେଇଗଲା, ହେଲା। ଏଠି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ କୋଇଲିଟି ଅସମର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଅହମ୍ ନୂନମ୍ ମୃତ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟାମି କୋଇଲିଟି ଚିନ୍ତା କଲା, ଅହମ୍ ଅହମ୍ କହିଲେ ମୁଁ, ନୂନମ୍ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ମୃତ୍ୟୁମ୍ ପ୍ରାପ୍ସ୍ୟାମି ମରଣକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବି, ଇତି ଅଚିନ୍ତୟତ୍ ଏହା ଚିନ୍ତା କଲା। ଅଚିନ୍ତୟତ୍ ଚିନ୍ତି ଧାତୁରୁ ଆସିଲା ଲଙ୍ଗ ଲକାର। ଏତତ୍ ସର୍ବମ୍ ଏଇ ସମସ୍ତ ତସ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧଃ ଅଧଃ ମାନେ ତଳେ, ଏ ଅଧଃ ଯୋଗରେ ବୃକ୍ଷ ହେଇଛି ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାହେଲେ ଏତତ୍ ସର୍ବମ୍ ଏଇ ସମସ୍ତ ତସ୍ୟ ବୃକ୍ଷସ୍ୟ ଅଧଃ ସେଇ ଗଛର ତଳେ ସ୍ଥିତଃ ସ୍ଥିତ ମାନେ ଥିବା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ ପିଲାମାନେ ହେବ ସ୍ଥା ଯୁକ୍ତ କ୍ତ ଥିବା। ଏକଃ ସଜ୍ଜନଃ ଅପଶ୍ୟତ୍ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ସତ୍ ଯୁକ୍ତ ଜନ ସଜ୍ଜନଃ ତାହେଲେ ଜଣେ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପଶ୍ୟତ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଟା ଦୃଶ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ, ଦୃଶ ଧାତୁ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ ଅପଶ୍ୟତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖୁଥିଲେ। ସହ ମନସି ସହ କହିଲେ ସେ, ମନସି ମାନେ ମନ ଭିତରେ, ଏବଂ ଚିନ୍ତିତବାନ୍ ଏବଂ କହିଲେ ଏହିପରି ଚିନ୍ତିତବାନ୍ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯତ୍ ଯତ୍ ମାନେ ଯେ, କୋକିଳଃ ନୂନମ୍ ମରିଷ୍ୟତି କୋଇଲିଟି ନୂନମ୍ ନୂନମ୍ ମାନେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କୋଇଲିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିଯିବ। ଇତି ଇତି କହିଲେ ଏହା। ଭୋ ଭଗବାନ ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ହେ ଭଗବାନ। ଭବାନ ନିଷ୍କରୁଣ ଭବତି ଭଗବାନ କହିଲେ ଆପଣ, ଆପଣ ଦୟାହୀନ ଅଟନ୍ତି, ନିଷ୍କରୁଣ କରୁଣା ନାହିଁ ଯାହାର, ଦୟା ନାହିଁ ଯାହାର, ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ଆପଣ ଏତେ ନିଷ୍କରୁଣ। ନିଷ୍ପାପମ୍ କୋକିଳମ୍ ନିଷ୍ପାପମ୍ ନାହିଁ ପାପ ଯାହାର, ନାଇଁ ନିହି ଯୁକ୍ତ ପାପମ୍ ତାହେଲେ ନିଷ୍ପାପମ୍ କୋକିଳମ୍ କିମର୍ଥମ୍ ନ ରକ୍ଷତି କିମର୍ଥମ୍ ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦିଅ, କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ୍, ହେଲା। ତାହେଲେ ନିଷ୍ପାପ କୋକିଳଟିକୁ କଣ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ ମାନେ କଣ, ଅର୍ଥମ୍ ମାନେ ପାଇଁ, କଣ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ତସ୍ମିନ୍ ଏବ କାଳେ ସେହି ସମୟରେ, କାକସ୍ୟ କୋକିଳସ୍ୟ ଚ ହେଲା, ଚ ମାନେ ଓ କାଉର ଓ କୋଇଲିର ଭାରମ୍ ଅସହମାନମ୍ ଭାରମ୍ କହିଲେ ଓଜନ, ଓଜନକୁ ସହି ନ ପାରି ତତ୍ ସୂତ୍ରମ୍ ସେଇ ଯୋଉ ସୂତାଟା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ସୂତାଟି ଛିନ୍ନମ୍ ଅଭବତ୍ ଛିଣ୍ଡି ଗଲା, ଛିନ୍ନ ମଲା ଛିଦ୍ ଯୁକ୍ତ କ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଛିଦ୍ ଧାତୁରୁ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ସୂତାଟା ଛିଣ୍ଡିଗଲା କୋଇଲି ଆଉ କାଉର ଭାରରେ। ସୂତ୍ର ବନ୍ଧନାଥ୍ ସୂତ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କୋକିଳଃ କୋଇଲିଟି ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଶୀଘ୍ରମ୍ ଉଡ୍ଡୀୟ ଦୂରମ୍ ଅଗଛତ୍ ଶୀଘ୍ର ଉଡିକିରି ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଅଗଛତ୍ ପିଲାମାନେ ଗମ୍ ଧାତୁର ଲଙ୍ଗ ଲକାର ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଏକ ବଚନ, ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ଆମର ଲଙ୍ଗ ଲକାର ବା ଅତୀତ କାଳ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି,
ହେଲା। ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଉଡିୟ ଦୂର ମଗଛତ, ଶୀଘ୍ର ଉଡ଼ିକି ଦୂରକୁ ପଳାଇଲା। ତଦା ତଦା କହିଲେ ତସ୍ମିନ୍ ସମୟରେ ବା ସେଇ ସମୟରେ ସହ ସଜ୍ଜନ, ସେଇ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାନନ୍ଦମ ଅବଦତ୍, ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିଲେ। ସାନନ୍ଦମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଦ୍ୱିତୀୟା, ଆଉ ସମାସ କଲେ ଆନନ୍ଦେନ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହାର୍ଥେ ବହୁବ୍ରୀ। ତାହେଲେ ସେଇ ସାଧୁ ଜଣକ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କହିଲେ, ସାଧୁ ଭଗବାନ, ଏ ଭଗବାନ ଆପଣ ସାଧୁ ଅଟନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁ ରୂପେଣ ଆଗତଃ କାକଃ, ମୃତ୍ୟୁ ବା କାଳ ରୂପରେ ଆସିଥିବା କାକଃ ଆଗତଃ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତ, କାଳ ରୂପରେ ଆସିଥିବା କାଉଟି କୋକିଳସ୍ୟ ମୋଚନାୟ ଅଭବତ୍, କୋଇଲିର ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଲା। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟା ଭବତଃ ମାୟା, ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ଧନ୍ୟ ହେଲା। ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମାୟା ହଉଛି ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେମିତି କଶ୍ଚନ, ସୂତ୍ରମ୍, ବଧଃ, ମୁକ୍ତଃ, ତତ୍ପରାଃ, କ୍ଷତାକ୍ତଃ, ସଜ୍ଜନଃ, ନୂନମ୍, ଛିନ୍ନମ୍, ମାୟା। ଆଉ କର୍ତ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କର୍ତ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଅଛି, କର୍ତ୍ତା ପଦ, ଯେମିତି ଆମ୍ରବୃକ୍ଷଃ, ସୂତ୍ରମ୍, କୋକିଳସ୍ୟ, କାକାଃ, ସଜ୍ଜନଃ। କ୍ରିୟାପଦ ତ ଆମେ କହିଲେ ଲଙ୍ଗ ଲକାର ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଆହୁରି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଅଧିକ, ଅପଶ୍ୟନ୍, ଅଭବତ୍, ଅପୀଡ଼ୟନ୍, ଅଦଦାତ୍, ଅଚିନ୍ତୟନ୍, ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ ଏବଂ ଲଙ୍ଗ ଲକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ପାଠଟି ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଏବଂ ପାଠ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଠକୁ ନେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଠି ଆମେ ପାଠ ଶେଷ କରିବା।